முழு மனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். கர்த்தர் செய்த நன்மையாவும் எண்ணி முழு மனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். ஆராய்ந்து முடியாத அதிசயங்களை செய்தீர், முழு மனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். ஆராய்ந்து முடியாத அதிசயங்கள் செய்தீர், முழு மனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான், ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான், முழு மனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். ஓ ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான், ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான், முழு மனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். எண்ணில்லா நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்தீர், முழு மனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். ஓ எண்ணில்லா நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்தீர், முழு மனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். அம்மீன் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான், ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான், முழு மனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். ஓ ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான், ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான், முழு மனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். எண்ணில்லா நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்தீர், முழு மனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். ஓ எண்ணில்லா நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்தீர், முழு மனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். வாழ்வில் என்னை கண்ணோக்கி பார்த்தீர், தயவாய் பிடித்து தூக்கினீர். தாழ்வில் என்னை கண்ணோக்கி பார்த்தீர், தயவாய் கரம் பிடித்து தூக்கினீர். எட்டாத உயரத்திலே உட்கார வைத்தீரே, முழு மனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். ஓ எட்டாத உயரத்திலே உட்கார வைத்தீரே, முழு மனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான், ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான், முழு மனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். ஓ ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான், ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான், முழு மனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். எண்ணில்லா நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்தீர், முழு மனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். ஓ எண்ணில்லா நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்தீர், முழு மனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். என்னை என்றும் கைவிடாத நேசர் இயேசு நீர்தானையா. என்னை என்றும் கைவிடாத நேசர் இயேசு நீர்தானையா. என்னை மறவாமல் என் நினைவாய் இருப்பவரே, முழு மனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். என்னை மறவாமல் என் நினைவாய் இருப்பவரே, முழு மனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான், ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான், முழு மனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். ஓ ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான், ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான், முழு மனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். எண்ணில்லா நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்தீர், முழு மனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். அல்லேலூயா. எண்ணில்லாத நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்தீரே, ஸ்தோத்தரிப்பேன். ஓ ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான், ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான், முழு மனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். ஓ ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான், ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான், முழு மனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். என்னை
செய்தீரே முழுமனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். ஓ ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான், ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான், முழுமனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். ஓ ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான், ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான், முழுமனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். எண்ணில்லா நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்தீரே முழுமனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். ஓ எண்ணில்லா நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்தீரே முழுமனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். ஓ ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான், ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான், முழுமனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். ஓ ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான், ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான், முழுமனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். எண்ணில்லா நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்தீரே முழுமனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். ஓ எண்ணில்லா நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்தீரே முழுமனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். தாழ்வில் என்னை கண்ணோக்கி பார்த்தீர், தயவாய் கரம் பிடித்து தூக்கினீர். தாழ்வில் என்னை கண்ணோக்கி பார்த்தீர், தயவாய் கரம் பிடித்து தூக்கினீர். எட்டாத உயரத்திலே உட்கார வைத்தீரே முழுமனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். ஓ எட்டாத உயரத்திலே உட்கார வைத்தீரே முழுமனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். ஓ ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான், ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான், முழுமனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். ஓ ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான், ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான், முழுமனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். ஓ எண்ணில்லா நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்தீரே முழுமனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். ஓ எண்ணில்லா நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்தீரே முழுமனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். கர்த்தர் செய்த நன்மையாவும் எண்ணி முழுமனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். கர்த்தர் செய்த நன்மையாவும் எண்ணி முழுமனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். ஆராய்ந்து முடியாத அதிசயங்கள் செய்தீரே முழுமனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். ஓ ஆராய்ந்து முடியாத அதிசயங்கள் செய்தீரே முழுமனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான், ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான், முழுமனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். ஓ ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான், ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான், முழுமனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். எண்ணில்லா நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்தீரே முழுமனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். ஓ எண்ணில்லா நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்தீரே முழுமனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். ஓ ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான், ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான், முழுமனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான், ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான், முழுமனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். எண்ணில்லா நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்தீரே முழுமனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். ஓ எண்ணில்லா நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்தீரே முழுமனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். ஓ ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான், ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான், முழுமனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான், ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான், முழுமனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். எண்ணில்லா நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்தீரே முழுமனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். ஓ எண்ணில்லா நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்தீரே முழுமனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். ஓ எண்ணில்லா நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்தீரே முழுமனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். ஆமென். எண்ணில்லா நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்தீரே முழுமனதாய் ஸ்தோத்தரிப்பேன் நான். தினம் 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 நீ வாழ்த்துக இயேசுவின்
പൈതലേ നീ അനുദിനവും പാടി വാഴ്ത്തുക. യേശുവിൻ പൈതലേ നീ അനുദിനവും പാടി വാഴ്ത്തുക. ദിനം 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 നീ വാഴ്ത്തുക. യേശുവിൻ പൈതലേ നീ അനുദിനവും പാടി വാഴ്ത്തുക. ഓ യേശുവിൻ പൈതലേ നീ അനുദിനവും പാടി വാഴ്ത്തുക. കാൽവറി രക്തമേ യേശുവിൻ രക്തമേ, കാൽവറി രക്തമേ യേശുവിൻ രക്തമേ. കാൽവറിയിൽ യേശു താൻ സ്വന്തം രക്തം ചിന്തി നിൻ, കാൽവറിയിൽ യേശു താൻ സ്വന്തം രക്തം ചിന്തി നിൻ. പാപത്തെ ശാപത്തെ നീക്കി തന്റെ രക്തത്താൽ, പാപത്തെ ശാപത്തെ നീക്കി തന്റെ രക്തത്താൽ. ദിനം 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 നീ വാഴ്ത്തുക. യേശുവിൻ പൈതലേ നീ അനുദിനവും പാടി വാഴ്ത്തുക. ഓ യേശുവിൻ പൈതലേ നീ ആമേൻ അനുദിനവും പാടി വാഴ്ത്തുക. ഓ ദിനം 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 നീ വാഴ്ത്തുക. ആമേൻ യേശുവിൻ പൈതലേ നീ ഓ അനുദിനവും പാടി വാഴ്ത്തുക. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിൻ പൈതലേ ഓ രോഗം ശീലിച്ചവൻ പാപം വഹിച്ചവൻ, രോഗം ശീലിച്ചവൻ പാപം വഹിച്ചവൻ. കാൽവറി മലമുകൾ കൈകാലുകൾ വിരിച്ചവൻ, കാൽവറി മലമുകൾ കൈകാലുകൾ വിരിച്ചവൻ. രക്ഷിക്കും യേശുവിൻ പാദത്തിൽ സമർപ്പിക്കാം, രക്ഷിക്കും യേശുവിൻ പാദത്തിൽ സമർപ്പിക്കാം. ദിനം 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 നീ വാഴ്ത്തുക. യേശുവിൻ പൈതലേ നീ ഓ അനുദിനവും പാടി വാഴ്ത്തുക. ഓ യേശുവിൻ പൈതലേ നീ ആമേൻ അനുദിനവും പാടി വാഴ്ത്തുക. ഓ ദിനം 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 നീ വാഴ്ത്തുക. യേശുവിൻ പൈതലേ നീ ഹല്ലേലൂയ. ഓ യേശുവിൻ പൈതലേ നീ അനുദിനവും പാടി വാഴ്ത്തുക. എന്റെ യേശു സന്നിധി എനിക്ക് എത്ര ആശ്വാസം, എന്റെ യേശു സന്നിധി എനിക്ക് എത്ര ആശ്വാസം. ക്ലേശമെല്ലാം മാറ്റിടും, രോഗമെല്ലാം നീക്കിടും, ക്ലേശമെല്ലാം മാറ്റിടും, രോഗമെല്ലാം നീക്കിടും. വിശ്വാസത്താൽ നിന്നെ യേശുവിൽ സമർപ്പിക്കാം, വിശ്വാസത്താൽ നിന്നെ യേശുവിൽ സമർപ്പിക്കാം. ദിനം 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 നീ വാഴ്ത്തുക. യേശുവിൻ പൈതലേ നീ ഓ അനുദിനവും പാടി വാഴ്ത്തുക. ആമേൻ യേശുവിൻ പൈതലേ ഹല്ലേലൂയ. ഓ ദിനം 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 നീ വാഴ്ത്തുക. ഓ അനുദിനവും പാടി വാഴ്ത്തുക. ആമേൻ യേശുവിൻ പൈതലേ നീ ഓ ഞാൻ നിത്യം ചാരിടും എന്റെ യേശു മാർവതിൽ, ഞാൻ നിത്യം ചാരിടും എന്റെ യേശു മാർവതിൽ. നല്ലവൻ വല്ലഭൻ എന്റെ യേശു എത്ര നല്ലവൻ, നല്ലവൻ വല്ലഭൻ എന്റെ യേശു എത്ര നല്ലവൻ. എന്നേശു പൊന്നേശു എനിക്കെത്ര നല്ലവൻ, എന്നേശു പൊന്നേശു എനിക്കെത്ര നല്ലവൻ. ദിനം 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 നീ വാഴ്ത്തുക. യേശുവിൻ പൈതലേ നീ ഹല്ലേലൂയ. അനുദിനവും പാടി വാഴ്ത്തുക. ഓ യേശുവിൻ പൈതലേ നീ ആമേൻ അനുദിനവും പാടി വാഴ്ത്തുക. ഓ ദിനം 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 നീ വാഴ്ത്തുക. യേശുവിൻ പൈതലേ നീ ഓ അനുദിനവും പാടി വാഴ്ത്തുക. ആമേൻ യേശുവിൻ പൈതലേ നീ ഓ ആത്മാവിൻ ജീവിതം ആനന്ദ ജീവിതം, ആത്മാവിൻ ജീവിതം ആനന്ദ ജീവിതം. ആത്മാവായി നിറയ
നിറയുക ആനന്ദ നദിയിത് ആത്മാവാൽ നിറയുക ആനന്ദ നദിയിത് പാനം ചെയ്തിടുക യേശു വേഗം വന്നിടും പാനം ചെയ്തിടുക യേശു വേഗം വന്നിടും ദിനം 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 നീ വാഴ്ത്തുക അധികാരമുള്ള യേശുവിന്റെ നാമം Thank you Lord in the name of Jesus Hallelujah Oh അനുദിനം പാടി വാഴ്ത്തുക Oh ദിനം 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 നീ വാഴ്ത്തുക ആമേൻ യേശുവിൻ പൈതലേ നീ Oh അനുദിനം പാടി വാഴ്ത്തുക ഹല്ലേലൂയ യേശുവിൻ കാൽവറി രക്തമേ യേശുവിൻ രക്തമേ കാൽവറി രക്തമേ യേശുവിൻ രക്തമേ കാൽവറിയിൽ യേശു താൻ സ്വന്തം രക്തം ചിന്തി കാൽവറിയിൽ യേശു താൻ സ്വന്തം രക്തം ചിന്തി ഓ പാപത്തെ ശാപത്തെ നീക്കി തന്റെ രക്തത്താൽ പാപത്തെ പാപത്തെയും ശാപത്തെയും അവന്റെ രക്തത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ അവൻ നീക്കി വിടുവിച്ച ദൈവത്തിന്റെ കൃപയ്ക്കായി ഹല്ലേലൂയ ഓ യേശുവിൻ പൈതലേ ഹല്ലേലൂയ ഓ ദിനം 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 നീ വാഴ്ത്തുക ഓ യേശുവിൻ പൈതലേ ആമേൻ അനുദിനം പാടി വാഴ്ത്തുക ഓ യേശുവിൻ പൈതലേ നീ അനുദിനം പാടി വാഴ്ത്തുക ഓ ഞാൻ നിത്യം ചാരിടും എന്റെ യേശുമാർവതിൽ നിത്യം ചാരിടും യേശു മാർവതിൽ നല്ലവൻ വല്ലഭൻ യേശു എത്ര നല്ലവൻ നല്ലവൻ വല്ലഭൻ യേശു എത്ര ഓ എന്നേശു പൊന്നേശു എനിക്കെത്ര ആമേൻ എന്നേശു പൊന്നേശു ഓ ദിനം 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 നീ വാഴ്ത്തുക ഓ ഹല്ലേലൂയ Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, dinam, 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 ni vaatu. Baba, baba, rikamana. Shama barathane, shandara. Dukha barathana, gashamba baba, rikamana. Oh, shama baba, rathanaga. Oh, Yeshuvin, paidale ni. Anudinam, paadi vaatu. യേശുവേ ബനാ 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 ഓ യേശുവേ പൈതലേ ഹല്ലേലൂയ ഉടമന വര വല ബശബബറി ഖമനഗരഗല ഖബാറു ഖമനഗരഗല ഹത്തുനാരി ഖമന ഹല്ലേലൂയ യേശുവിൻ പൈതലേ ബനാ 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 ബനാഗ ഓ യേശുവിൻ പൈതലേ ഹല്ലേലൂയ ഓ യേശുവിൻ പൈതലേ ബബാ 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 ശബബരാധനാഗ ശസ്തനാധനാധനാഗ ലോനാധനാധനേ ശബബബ Hallelujah. Rudabana barabala bashambhabari khamanagaragala. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nallavan vallabhan. യേശു എത്ര നല്ലവൻ. ഹല്ലേലൂയ. രക്ഷിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ പാദത്തിൽ സമർപ്പിക്കുക. പാപത്തെയും ശാപത്തെയും അവൻ ക്രൂശിൽ വഹിച്ചു.
നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കിയ കർത്താവിന്റെ വിശ്വസതകൾക്കായി സ്തോത്രം. പാപത്തെയും ശാപത്തെയും സിലുവയിലെ സുമந்து நம் அனைவரையும் சுதந்திரவாளிகளாக மாற்றின கர்த்தர் கிருபைகளுக்காக நன்றியோடு ஸ்தோத்திரம். Thank you Lord in the name of Jesus. Thank you Lord in the name of Jesus. Thank you Lord in the name of Jesus. Hallelujah. அவர் நல்லவர். ஆவியின் வாழ்க்கை, ஆவியின் ஜீவன், ஆத்மாவின் ஜீவிதம் നൽകിയ ദൈവം വലിയവൻ. Oh, in the name of Jesus. Thank you Lord, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. 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 என்னை தருகிறே தருகிறே உம் கரத்தில் என்னை படைக்கிறே படைக்கிறே உம் பாதத்தில் என்னை தருகிறே தருகிறே உம் கரத்தில் என்னை படைக்கிறே படைக்கிறே உம் பாதத்தில் உருவாக்குமே உருவாக்குமே உருவாக்குமையா உருவாக்குமே 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 எனக்காக வாழாமல் உமக்காக வாழ்ந்திட எனக்காக வாழாமல் உமக்காக வாழ்ந்திட உருவாக்குமே ஓ உருவாக்குமே 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 ஹல்லேலூயா உருவாக்குமே உருவாக்குமே. இந்த உலகத்தினர்கள் எல்லாரும் അവരവர்களுக்காக വാഴുகிறார்கள். ഈ ലോക മനുഷ്യരെല്ലാം എല്ലാവരും അവരവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു. അവരവരുടെ ഭാവി, അവരവരുടെ ജീവിതം, അവരവരുടെ ലൈഫ് ആമേൻ സ്തോത്രം ഏത് നിലയിലും സെക്യൂർ ആക്കണമെന്ന് കരുതി അവരവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുമ്പോൾ താങ്ക് യു ലോർഡ്. അവരവർക്ക് വേണ്ടി സ്വാർത്ഥതയുള്ളവരായി തീരുമ്പോൾ താങ്ക് യു ലോർഡ്. ഇതോ ഭക്തൻ പറയുന്നു, എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാതെ അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിപ്പാൻ എനിക്ക് രൂപാന്തരം തരണമേ. எல்லா மனிதர்களும் அவரவர்களுக்காக வாழும் பொழுது அவரவர்களுக்கு வாழ்க்கை, அவரவர்களுக்கு ஃபியூச்சர், அவரவர்களுக்கு எதிர்காலம். என் வாழ்க்கை, என் வாழ்க்கை, என் வேலை, என் படிப்பு, என்னுடைய வாழ்க்கை, என்னுடைய ஸ்டைல், மை லைஃப் என்று சொல்லும் பொழுது இதோ பக்தர் கர்த்தர் சமூகத்துல ஆமென் ஸ்தோத்திரம் வேண்டுகிறார். எனக்காக வாழாமல் உமக்காக வாழ்த்திட என்னை உருவாக்கும் அப்பா.
எனக்காக வாழுவது ஈஸி, ஆனா உமக்காக வாழுவது ஈஸி கிடையாது. எனக்காக வாழுவது எளிதான காரியம். அந்த எளிதான காரியத்தை மனிதர்கள் தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது, அப்பா எனக்காக வாழுகிற அந்த எளிதான காரியத்தை தெரிந்து கொள்ளாமல் உமக்காக வாழுகிற அந்த தரிசனத்தின் பூர்த்திக்காக அப்பா நீர் என்னை உருவாக்கும். எனக்காக வாழாமல் உமக்காக வாழ்ந்திட, எனக்காக வாழாமல் உமக்காக வாழ்ந்திட உருவாக்குமே என்னை. ஓ உருவாக்குமே, ஓ உருவாக்குமே, உருவாக்குமே, ஓ எனக்காக வாழாமல் உமக்காக வாழ்ந்திட, எனக்காக வாழாமல் உமக்காக வாழ்ந்திட உருவாக்குமே. ஓ உருவாக்குமே, ஓ உருவாக்குமே, உருவாக்குமே. உம் சித்தம் செய்திடவே என் சத்தம் கேட்டிடவே, உம் சித்தம் செய்திடவே உம் சத்தம் கேட்டிடவே உருவாக்குமே. ஓ உருவாக்குமே, உருவாக்குமே, உருவாக்குமே. ஓ உம் சித்தம் செய்திடவே உம் சத்தம் கேட்டிடவே, உம் சித்தம் செய்திடவே உம் சத்தம் கேட்டிடவே உருவாக்குமே, உருவாக்குமே, ஓ உருவாக்குமே, ஓ உருவாக்குமே, 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 உருவாக்குமே. உருவாக்குமே. உம் சித்தம் செய்ய உம் சத்தம் கேட்க, என்னுடைய சித்தம் செய்வது எளிதான காரியம், என்னுடைய சித்தத்தை செய்வது ஈஸியான காரியம். என்னுடைய சித்தம், என்னுடைய விருப்பம், என்னுடைய ஆசைப்படி வாழுவதும் நடப்பதும் எளிதான காரியம். தேங்க்யூ லார்ட், தேங்க்யூ லார்ட், தேங்க்யூ லார்ட். ஆனா உம் சித்தம் செய்வது எளிதான காரியம் அல்ல. உம் சித்தம் செய்வதற்கு அர்ப்பணிப்பு தேவை. உம் சித்தம் செய்வதற்கு ஹல்லேலூயா ஆமென் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டியது தேவை. உம் சித்தம் செய்வதற்கு உலகத்தின் இன்பங்களிலிருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் நாங்கள் வேர்பிரிக்கப்பட வேண்டியது தேவை. എന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്, എന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ്. എന്നാൽ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമല്ല, അവിടുത്തെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നത് എളുപ്പമല്ല. ഈ രാത്രി അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പിതാവേ, എന്റെ ഇഷ്ടാനുസരണമല്ല, നിന്റെ ഇഷ്ടാനുസരണം ജീവിപ്പാൻ, എന്റെ ഹിതപ്രകാരമല്ല, നിന്റെ ഹിതപ്രകാരം ജീവിപ്പാനുള്ള കൃപ സത്തം കേൾക്കണം, സിത്തം ചെയ്യണം, സത്തം കേൾക്കണം. மனிதனுடைய சத்தம் கேட்பது ஈஸி, ஆனா கர்த்தருக்கு சத்தம் கேட்பது ஈஸி கிடையாது. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ ശബ്ദം എനിക്ക് കേൾക്കണം. മനുഷ്യന്റെ ശബ്ദങ്ങളല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം എനിക്ക് കേൾക്കണം. എത്ര ഉള്ളങ്ങളിൽ ഈ ഉപവാസ നാളുകൾ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവജനമേ നാം കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ എത്ര ഹൃദയങ്ങളിൽ കർത്താവേ നിന്റെ ശബ്ദം എനിക്കൊന്ന് കേൾക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. உபவாச நாட்கள் கர்த்தர் சமூகத்தில் உபவாசத்தில் நாம் தரித்திருக்கிற இந்த நாட்களில் ஜெபத்துடன் கர்த்தர் சமூகத்தில் அமர்ந்திருக்கிற இந்த காலத்தில் எத்தனை உள்ளங்களில் கர்த்தாவே உம் சத்தத்தை கேட்கும்படிக்கு என்னை ஆசீர்வதியும் அப்பா என்று எத்தனை பேர் கர்த்தரிடத்தில் வேண்டுதல் செய்வீர்கள்?
கர்த்தர் சத்தம் முன்பதாக நான் கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன். ஆனா இப்பொழுது சில நாட்களாக அந்த சத்தம் எனக்கு கேட்க முடியவில்லை. யாராவது அப்படி நினைக்கிறீர்களா? கர்த்தரோடு பேசுவார், அவர் சத்தம் நான் கேட்கிற அனுபவம் உண்டாக இருந்தது. ஆனா இப்பொழுது சில நாட்களாக கர்த்தர் பேசுறதில்லை. God in the name of Jesus, God in the name of Jesus. அப்படி யாராவது நினைக்கிறீர்கள் என்றால் இந்த உபவாச நாட்களில் we have to regain the voice of the Lord. We have to regain the sound. We have to regain the connection. അവന്റെ ശബ്ദം ഞാൻ കേൾക്കുമായിരുന്നു, അവൻ എന്നോട് ഇടപെടുമായിരുന്നു, അവൻ എന്നോട് സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോ ചില ദിവസങ്ങളായി, ചില നാളുകളായി എനിക്ക് ആ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ചില ദിവസങ്ങളാണ് എനിക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതുന്നെങ്കിൽ ഈ ഉപവാസ നാളുകളിൽ തിരിച്ചു പിടിക്കണം. ദൈവശബ്ദത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കണം. ദൈവശബ്ദത്തെ മടക്കി പ്രാപിക്കണം. Regain the voice of the Lord. Restore the connection. சித்தம் செய்திடவே, சத்தம் கேட்டிடவே, சித்தம் செய்திடவே, சத்தம் கேட்டிடவே, உருவாக்குமே என்னை உருவாக்குமே, உருவாக்குமே என்னை. இரண்டு கரங்களும் உயர்த்தி, രണ്ട് കരം ഉയർത്തി, രണ്ട് കരങ്ങളും ഉയർത്തി, ഇരു കരങ്ങൾ തമ്പുരാനെ ഉയർത്തി കണ്ണ് അടച്ചപ്പാ എന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമേ, മറുരൂപമാക്കണമേ. ഞാൻ രൂപാന്തരപ്പെടട്ടെ, ഞാൻ മറുരൂപമാകട്ടെ, ഞാൻ ഉരുവാക്കപ്പെടട്ടെ. അപ്പാ സത്തം കേൾക്ക, ഞാൻ ഉരുവാക്കപ്പെടട്ടോ. சித்தத்தை செய்யும்படிக்கு நான் உருவாக்கப்படட்டும். அப்பா சத்தம் கேட்டிடவே, சித்தம் செய்திடவே, சத்தம் கேட்டிடவே, உருவாக்குமே, 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 എന്റെ ഗീതം പോലെ അല്ലേ എൻ പിതാവേ, എൻ യഹോവേ. ഓ എന്റെ ഗീതം എന്നിൽ സമ്പൂർണ്ണമാകണം, എന്നിൽ സമ്പൂർണ്ണമാകണം, എന്നിൽ സമ്പൂർണ്ണമാകണം. അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം എന്നിൽ സമ്പൂർണ്ണമാകണം. അവിടുത്തെ ഹിതം എന്നിൽ നിറവേറട്ടെ. അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം എന്നിൽ നിറവേറട്ടപ്പാ. നിന്റെ ഹിതം പോലെ നടത്തണമേ. Intimacy, ബന്ധം, ദൈവ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ,
ദൈവിക ഇടപെടലുകൾ, ആത്മാവിലെ ജ്വലനം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഉപവാസ നാളുകൾ അതെല്ലാം തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന നാളുകളായി തീരണം. അതെല്ലാം മടക്കി പ്രാപിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളായി തീരണം. പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി ചോർന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം മടക്കി പ്രാപിക്കുന്ന നാളുകളായിട്ട് ഈ നാളുകൾ മാറട്ടെ. ആരാധനയുടെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചു പോയെങ്കിൽ ആരാധനയിൽ ജ്വലിക്കുന്ന നാളുകളായി തീരത്തക്കവണ്ണം ആ ശക്തിയും ബലവും മടക്കി പ്രാപിക്കുന്ന നാളുകളായി ഈ നാളുകൾ തീരട്ടെ. ഈ നാളുകൾ അസാധാരണമായ ആത്മാവിന്റെ ഇടപെടലുകളുടെ പകർച്ചയുടെയും വിടുതലുകളുടെയും നാളുകളായി തീരട്ടെ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ നിന്റെ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും ബ്ലസ് ചെയ്യും. ഈ രാത്രി ശുശ്രൂഷയെല്ലാം ബ്ലസ് ചെയ്യും. ഈ രാത്രി ശുശ്രൂഷ എല്ലാം കർത്താവ് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പാ, നീ ഞങ്ങൾ ഇടപെടണമേ, സംസാരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ശബ്ദം ഞങ്ങൾ കേൾക്കുമാറാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ കൃപ ഞങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുമാറാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിന്റെ ശക്തി ഞങ്ങൾ ധരിപ്പാൻ ഇടവരുത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിന്റെ ഹിതം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിപ്പാൻ കർത്താവിന്റെ രാത്രി ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമല്ലപ്പാ, നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. താഴ്ത്തുന്ന പിതാവേ, എന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. മുഴുവൻ മഹത്വം അങ്ങേക്ക്. പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവസ്നേഹത്തിന് നന്ദി. യേശു കർത്താവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ, ആമേൻ. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാമോ? ഒരിക്കൽ കൂടി ശക്തിയോടെ കുറച്ചുകൂടെ ശബ്ദമുയർത്തി താങ്ക് യു ലോർഡ് ഇൻ ദി നെയിം ഓഫ് ജീസസ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവദാസന് സമയമില്ല. ആരോഗ്യമുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഉപവസിക്ക്, പ്രാർത്ഥിക്ക്. ആമേൻ. ദേശത്തോട് വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിച്ച് നടക്ക്. ഞാൻ കാൽ ചവിട്ടുന്ന ദേശം ദൈവം എനിക്ക് അവകാശമായി തരും. ഞാൻ ഈ പട്ടണത്തെ പിടിക്കും. എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ആത്മാക്കൾ വരും. ഇവർക്ക് എൻ്റെ കൂടെ ആരാധിക്കാൻ എൻ്റെ സഭയിൽ, ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവസഭയിൽ ഇവിടുന്ന് ആത്മാക്കൾ വരും. ഇവിടുന്ന് കൂട്ടത്തോടെ ധനം വരും. ഇവിടുന്ന് കുടുംബത്തോടെ ധനം വരും. ആമേൻ. ഞാൻ ഈ ദേശത്തെ അവകാശം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവൻ നടക്ക്, ചുറ്റി നടക്ക്, പ്രാർത്ഥിക്ക്. അസ്ഥികൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ താഴ്വര വളരെ വലുതായിരുന്നു, ചിതറിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. അവൻ എഗസ്കേൽ തന്നെ പറഞ്ഞു, ജീവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. പക്ഷെ ദൈവമേ, നീ അറിയുന്നു. ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞടാ, നീ ചുറ്റി നടക്കടാ അതിന് ചുറ്റും. ആമേൻ. ഹാലലൂയ. വലിയ കൂട്ടമാ, നന്നാ ഉണങ്ങിയത്, ചിതറിക്കിടക്കുന്നത്. സാധ്യതയില്ല മാനുഷികമായി, പക്ഷെ സാധ്യത ഉണ്ടാകും. നീ ഒന്ന് ചുറ്റി നടക്ക്. പ്രായം വിഷയമല്ല, ആരോഗ്യം വിഷയമല്ല. അവൻ നീ ചുറ്റി ചുറ്റി നടക്ക്. അവൻ നീ പറയുന്നത് കേൾക്ക്. അത് ചുറ്റി അസ്ഥി താഴ്വരയ്ക്കകത്തൂടെ നീ ചുറ്റി നടക്ക്, ചുറ്റി നടക്ക്. ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാവ് നിയോഗത്തോടെ ഞാൻ പറയാം, ഈ രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്ക്. ഈ ഉപവാസത്തിന്റെ അകത്ത് ഈ ദേശത്ത് ചിതറിക്കിടക്കുന്ന അസ്ഥികളെ അസ്ഥിയോട് അസ്ഥി ചേരുമാറ് താഴ്വരയിൽ പട്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തെ ഒരു സൈന്യമായി ദൈവരാജ്യത്തിനു വേണ്ടി നിർത്താൻ, ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കർത്താവേ, അവൻ എഗസ്കേലിന് നിയോഗമുണ്ടായി. അവൻ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന അസ്ഥി താഴ്വരയിലൂടെ നടന്നതുപോലെ ഞാൻ നടക്കാം. എൻ്റെ കാലുകൾക്ക് നീ ബലം തരണം. വാശിയുള്ള പിതാക്കന്മാരെ, നിങ്ങളകത്ത് ഇന്ന് രാത്രി ഒരു വലിയ ദാഹവും ആവേശവും ഉണ്ടാകട്ടെ. കാലം കഴിഞ്ഞില്ല. ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിക്കുവാൻ പ്രായവും അതിന് പരിമിതികളുമില്ല. ഒരു ദൈവ മനുഷ്യനെ, ഒരു പാസ്റ്ററെ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവം ഒരു പട്ടണത്തെ തൊടുന്നത്. കർത്താവ് പറയാം, നീ നടക്ക്, വേറെ ഒന്നും നീ ചിന്തിക്കേണ്ട. ആമേ. ചിതറിക്കിടക്കായിരിക്കാം, അവൻ വലിയ കൂട്ടമായിരിക്കാം, നന്നായി ഉണങ്ങിയതാകാം, ഒന്നിനോടൊന്ന് ചേരാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല. പക്ഷെ നീ നടക്കാൻ തയ്യാറാക. എടാ, നീ നടക്കുമ്പം നീ പോലും അറിയാതെ നിന്നിൽ നിന്ന് വ്യാപരിക്കുന്നൊരു അഭിഷേകമുണ്ട്. നിന്നിൽ നിന്ന് പകരപ്പെടുന്നൊരു ജീവന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. അത് ജീവജലത്തിന്റെ നദി പോലെയാണ്. അതാണ് ഒഴുകുന്നത്. അത് ഒഴുകി ചെല്ലുന്നിടത്ത് ചലിക്കുന്ന പ്രാണികളുണ്ടാകും. നീ പോലും
പോലും അറിയാതെ നീ നടക്കുമ്പോൾ നിന്നിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഈ ചിതറിക്കിടക്കുന്നതിനെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ രാത്രി ആരോടൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയാ, വിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ദേശത്ത് കാൽച്ചുവടുകൾ വെച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് നടക്കുക. നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ നിങ്ങളകത്തൊന്ന് വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യം ആ ദേശത്ത് ചിലതിനെ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ചിലതിനെ ജാതികമായി ചിതറിക്കിടക്കുന്നതിനെ, വാംശികമായി ചിതറിക്കിടക്കുന്നതിനെ, പാപത്തിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്നതിനെ, അധാർമ്മ്യതയിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്നതിനെ എന്റെ ദൈവം കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കും. ഈ ഉപവാസം ഒരു നിയോഗത്തിന്റെ ഉപവാസമാകട്ടെ. ഈ ഉപവാസം ഒരു പുറപ്പെടലിന്റെ ഉപവാസമാകട്ടെ. ഈ ഉപവാസം നിങ്ങളുടെ കാലുകൾക്ക് ബലം പകരുന്ന ഉപവാസമാകട്ടെ. നടക്കാൻ നിയോഗം തരുന്ന ഉപവാസമാകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ആമേൻ അഭിഷേകം ഒഴുകുന്ന ഉപവാസമാകട്ടെ. ആമേൻ എന്തോ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ചലിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയുന്ന, തിരിച്ചറിയുന്ന യേശുവിന്റെ രക്തത്താലും വചനത്താലും ജയമെടുക്കുകയാണ്. ഇന്ന് രാത്രി യെഹെസ്കേലിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവം ഇതിനകത്ത് ചിലതിനോട് ചെയ്യാമൻ ഇടപെടുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. മതി, ഇങ്ങനെ ഇരുന്നത് മതി, നീ ഒന്ന് ഇറങ്ങ്, നടക്ക. മതി മതി, നീ ഒന്ന് ഇറങ്ങി നടക്ക. ഈ താഴ്വരയിൽ ഒരു സൈന്യത്തെ എനിക്ക് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാറുണ്ട്. എന്തോ പരിശുദ്ധാത്മാ പറയുന്നു, ഈ താഴ്വരയിൽ ഒരു സൈന്യത്തെ ദൈവത്തിന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാനുണ്ട്. ഹമാൻ ഈ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സൈന്യത്തെ ദൈവത്തിന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാനുണ്ട്. ഇന്നു രാത്രി ആരും എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ നടക്കും കർത്താവേ. രമനഗടഗലഗദരി ഹംദരാജലഗടഗലഗദിഹ ലീമാ മാമാ മാമാ ഹാശാതരരരദ റിഖാദരഗടഗദ. പിതാക്കന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിന്റെ ക്ഷീണത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ തലം വിട്ട് ആത്മാവിൽ യോദ്ധാക്കളെ പോലെ, വീരന്മാരെ പോലെ, യൗവനക്കാരെ പോലെ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്ക്. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ യൗവനം അവൻ കഴുകന്മാരെ പോലെ പുതുകി വരട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അകത്തൊരു ആത്മീയ യൗവനം കിടപ്പുണ്ട്. അത് കെട്ടുപോയിട്ടില്ല. ശാരീരികമായ യൗവനം കഴിഞ്ഞെന്ന് വന്നേക്കാം, ജഡിക യൗവനം കഴിഞ്ഞു വന്നേക്കാം. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അകത്തെ ആത്മീയ യൗവനം കടന്നു പോയില്ല. ആത്മീയ യൗവനം നിന്റെ ഘടകത്തുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ അത് മടക്കി തരും ദൈവം. നിങ്ങൾ നിത്യതയുടെ തുറമുഖത്ത് നോക്കി യാത്ര ചെയ്തോ, അവൻ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ അവൻ അകത്തൊരു വെല്ലുവിളിയും വാശിയും ഉണ്ടാകട്ടെ. കർത്താവ്, ഈ ദേശത്തൊരു സൈന്യം എഴുന്നേൽക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണണം. ഓ ഹല്ലേലൂയ. ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആരോഗ്യം ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കണം. അമ്മേൻ. ശേഷിക്കുന്ന ആരോഗ്യം ദൈവം കാലുകൾക്ക് ബലം തരുവന്നേ. അബ്രഹാം രാമേൻ ദേശം വിട്ട് രാജ്യം വിട്ട് പ്രയാണം ചെയ്തത് 30-ാമത്തെ വയസ്സിലല്ല, 75-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ്. എത്ര വർഷം? 75 വർഷം അല്ലേ അമ്മേ അല്ലേ? 75 വർഷമല്ലേ? 100-ാമത്തെ വയസ്സും സന്താനം ഉണ്ടായി, പിന്നെയും 75 ആയി. അമ്മേൻ. അപ്പോൾ 100 വർഷത്തോളം അബ്രഹാം പ്രയാണം ചെയ്തത് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്തല്ല, 75-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ്. അപ്പോൾ നല്ല യാത്രയുടെ സമയം 75 തുടങ്ങുക. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. എനിക്കറിയില്ല പിതാക്കന്മാരോടായിരിക്കും ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന് ഇടപെടാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ എന്തൊക്കെ ദൈവത്തിന് ഈ ദേശത്ത് ചെയ്യാനുണ്ടെന്നേ. അനുഭവം നിങ്ങളുടെ അകത്തല്ലേ കിടക്കുന്നത്. ആമേൻ. നിങ്ങളല്ലേ ഇത്തിരി ജീവിച്ചത്. ദേശത്തെ നന്നായി അറിയാവുന്ന നിങ്ങൾക്കല്ലേ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവസ്നേഹം ഇതിനകത്തൊലിക്കുക. ആമേൻ. ഒഴുകട്ടെ. പ്രായപരിധിക്കപ്പുറം ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യം, ദൈവസ്നേഹം ഇതിനകത്ത്
ഇന്ന് രാത്രി വ്യാപരിക്കട്ടെ. ദൈവിക ഇടപെടലുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രായഭേദം എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ദൈവിക ഇടപെടലുകൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അമ്മേൻ. പ്രാർത്ഥന മുറികളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കപ്പെടട്ടെ. പിതാക്കന്മാർ കേൾക്കപ്പെടട്ടെ. മാതാക്കൾ കേൾക്കപ്പെടട്ടെ. ആമേൻ. പ്രാർത്ഥനയുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ മാറട്ടെ. വിതുമ്പിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ മാറട്ടെ. അധികാരത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ചലിക്കട്ടെ. പ്രായത്തിന്റെ വൈകല്യത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം മാറട്ടെ. ആത്മീയ യൗവനത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന വെളിപ്പെടട്ടെ. റോഹ യോദ്ധാക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന വെളിപ്പെടട്ടെ. ആത്മീയ യോദ്ധാക്കളുടെ കരുത്ത് രൂപാലധര മനാധിയാലക റീഖാ മനഗദരിയം ധരാധര ശാധാര ഘടകലഗതിയം ധരേ അർത്ഥരാധിയാല ഘടകരഗതിയ ശിവാരവദവരവര ഘടകനിയം ധരേ. യേശുവിന്റെ രക്തത്താലും വചനത്താലും ജയമെടുക്കുകയാ. ഓ, താങ്ക് യു ജീസസ്. ആരോഗ്യം ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കണം. ആരോഗ്യമില്ല, എനിക്ക് ഒത്തിരി സമയമുണ്ട്, എനിക്ക് ഉപവസിക്ക്, പ്രാപ്തിക്ക്, സഭയ്ക്കകത്ത് വന്നിരിക്ക്, വീട്ടിലിരിക്ക്, സമയമുള്ളവരെയൊക്കെ കൂട്ടി വരുത്ത്, ഒരുമിച്ചിരിക്ക്, പ്രാപ്തിക്ക്. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന വലിയ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യും. ആമേൻ. സമയമില്ല, ആരോഗ്യമില്ല, പക്ഷേ കയ്യിൽ പണമുണ്ട്. പുഴുവും തുരുമ്പും എടുക്കുന്നിടത്ത് ഇത് വെക്കല്ലേ. ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നിക്ഷേപിക്കുക. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടെ പറയാം. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താ എന്നെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ഞാൻ എടുത്ത വചനം ദാ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഞാൻ ഒന്നും റെഫറൻസ് പോലും വായിച്ചില്ല. സൂമിലൂടെ എന്നെ കേൾക്കുന്നവർ വിശേഷാൽ ക്ഷമിക്കുക. വചനം പ്രസംഗിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇവിടെ വന്നിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ലീഡ് ചെയ്തപ്പോഴേ കാര്യം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞുപോയി. ആമേൻ. ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ ഇടപെടുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് ഇഷ്ടം. ആമേൻ. സഹോദരിമാരും അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച രണ്ട് തലങ്ങളാണ്. സഹോദരിമാർ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചുള്ള ഗുണം, അവരും അവരുടെ കുടുംബവും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും വിടുവിക്കപ്പെടാൻ ഈ അഭിഷേകം അവർ ഉപയോഗിക്കും, അല്ലേ? ആമേൻ. അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി അവർക്ക് വഴി തുറക്കാനും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ അഭിഷേകം അവർ ചെലവിട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. എങ്കിലും മറ്റൊരാളൊരു പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം പറഞ്ഞാൽ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കും. അവരകത്ത് അതിനുള്ള അഭിഷേകമുണ്ട്. പക്ഷേ സഹോദരന്മാർ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചാലുള്ള പ്രത്യേകത, അവർ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവരുടെ യോദ്ധാക്കളാണ്. അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറും, അല്ലേ? എഫെസോസിൽ 12 പുരുഷന്മാരായിരുന്നു, സഹോദരന്മാരില്ലായിരുന്നു. 12 പേര് സഭയിൽ. അവർ 12ഓളം പുരുഷന്മാരായിരുന്നു, സഹോദരന്മാരായിരുന്നു. അവർ 12 പേരും കൂടെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ എന്താ പറ്റിയത്? അവർ യോദ്ധാക്കളായി മാറി. ആ പട്ടണത്തെ ഭരിച്ച അർത്തമീസ് എന്ന ആ ദുഷ്ടസങ്കല്പം അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിലപരിചായി. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. സഹോദരന്മാർ, അതുകൊണ്ടാണ് നിർബന്ധമായി അഭിഷേകം എല്ലാവരും പ്രാപിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. സഹോദരന്മാർ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവരെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറും. കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല, മൗനമായിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭാഷ ഇങ്ങനെ പോരാ, പ്രവർത്തിക്കണം, അത് ചെയ്യണം, ഇത് ചെയ്യണം. സഭ ഇങ്ങനെ പോയാൽ പോരാ, വളരണം, ദേശം പിടിക്കണം. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ഉപവാസം വയ്ക്കണം, കൺവെൻഷൻ വയ്ക്കണം. ജീസസ്. സഹോദരിമാർ ഒരു കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒതുങ്ങത്തേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അഭിഷേകം ഇപ്പുറത്ത് വീണാൽ അവർ മാറും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടരുടെ മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടരുടെ പ്രത്യേകത ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളാണ്. അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റമാണ്. അവർക്ക് ഡി മോഹൻ പാസ്റ്ററിന് 25,000 പേര് ഇരിക്കുന്ന ഈ ഇൻ്റർ സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനൊരു സഭയുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൂടെ എന്ന ചോദ്യം ഉണ്ടാകും. ആമേൻ. ഈ സംസ്ഥാനത്തിൽ എന്താ കർത്താവേ അത് ഉണ്ടാകാത്തതിൻ്റെ തടസ്സം എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കും. അവരതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ആത്മാവിൽ കാര്യങ്ങൾ അവർ ഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന വാത്സല്യമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ, ആമേൻ, നമ്മുടെ കർത്താവ്
പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ഞാനൊരു വേദഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് നിങ്ങളെയാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ എയിം നിങ്ങളാണ്, എനിക്കറിയില്ല. ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യേകത, അവൻ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നവനാണ്, അവൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നവനാണ്. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ പുനർക്രമീകരിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ഒരു വേദഭാഗം വായിച്ചിട്ട് വേഗത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കും. വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നിങ്ങൾ ദൈവസ്ഥലായിരിക്കും ഞാൻ കർത്താവിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 20-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 21-ാം അധ്യായം 1-2 വാക്യങ്ങൾ. അത് ഒരു കമ്പ്യവാതകം പോലെ ഒന്ന് വേഗത്തിൽ വായിച്ചത് നമുക്ക് ഒത്തിരി വായിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള സമയമില്ല. 21-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ആമേൻ 15 മുതൽ താഴോട്ടുള്ള വാക്യം 15, 16, 17 വാക്യങ്ങൾ. അതിൻ്റെ ആ വേദഭാഗത്തെ ആമേൻ സന്ദേശമെന്ന് പറയുന്നത്, പത്രോസിൻ്റെ അടുക്കൽ യേശു വന്നിട്ട് ആമേൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ അനന്തരം യേശു ആമേൻ അവരിരുന്ന മാളിക മുറിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അവർക്ക് സമാധാനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോയ അനന്തരം ആമേൻ യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു. ഈ ദൂത് പറഞ്ഞു പോയി. പക്ഷേ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഇനി ഇതൊന്നും പറ്റില്ല, നമുക്ക് യേശുവിൻ്റെ വഴിക്ക് പോയി, ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ വഴിക്ക് പോകാം എന്ന ചിന്ത അവരകത്തു വന്നിട്ട് അവരിറങ്ങി തിരിച്ചു. ആമേൻ. പത്രോസും കൂട്ടരും ഏകദേശം 7 പേർ അവർ വീണ്ടും പഴയ പണിക്ക് വേണ്ടി അവർ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ നിന്ന് അവർ പഴയതുപോലെ പടകിറക്കി, വലയിറക്കി, ആമേൻ, മീൻപിടുത്തത്തിന് ഇറക്കി. പക്ഷേ അന്ന് പടകിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മീൻ പോലും, വലയ്ക്കകത്തൊരു മീൻ പോലും കിട്ടിയില്ല. യേശു പ്രഭാതത്തിൽ വന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂട്ടുവാൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞു, രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചു. രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചു, ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. ആമേൻ. പഴയ പണിക്ക് ഇറങ്ങിയതാ, പക്ഷേ പണ്ടത്തെ കൂട്ട് തന്നെയാണ്, പരാജയമല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, വലതുഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ വലത് വീശി. അവർക്ക് പെരുത്ത മീൻകൂട്ടം കിട്ടി. പക്ഷെ അവരെ അതും കൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തേക്ക് യേശു ഇവിടെ പ്രാതൽ തയ്യാറാക്കി. പ്രാതൽ അവരുമായി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് യേശു ഇങ്ങനെ പത്രോസ് ഇങ്ങനെ തലയൊക്കെ കുനിഞ്ഞ് യേശുവിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കാതെ ഇങ്ങനെ മാറിയും തിരിഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കുക. കാരണം അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടത് വേറെ ആർക്കും അറിയത്തില്ല. യോഹന്നാൻ അറിയത്തില്ല, അന്ത്രയോസിന് അറിയത്തില്ല, ഈ കൂടെ പോയ ശിഷ്യന്മാർക്കൊന്നും അറിയാത്ത ഒരു രഹസ്യം പത്രോസും യേശുവും തമ്മിലുണ്ട്. ആ രഹസ്യം മറ്റൊന്നുമല്ല, യേശുവിനെ 3 പ്രാവശ്യം തള്ളിപ്പറഞ്ഞതാണ്. യേശു പറഞ്ഞു, പത്രോസിൻ്റെ എന്താ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ക്ലിത്തായിക്ക് പിടിച്ചു. യേശു പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അവൻ പത്രോസെ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, എല്ലാവരുടെയും കേൾക്കുക ചോദ്യം, നീ ഇവരിലധികമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ? അവൻ പത്രോസ് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രിയമുണ്ട് കർത്താവേ. രണ്ടാമത് ചോദിച്ചു, എനിക്ക് നിന്നോട് സ്നേഹമുണ്ട് കർത്താവേ. മൂന്നാമത് ചോദിച്ചു, അയ്യോ കർത്താവേ, നീ എല്ലാം അറിയുന്നല്ലോ, അറിഞ്ഞു വെച്ചോണ്ട് എന്നോട് ഇമാതിരി ചോദ്യം ചോദിക്കരുത്. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ പത്രോസിന് യേശുവിനോട് സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് തെളിയിച്ചു കാണിക്കാൻ പത്രോസിൻ്റെ പക്കൽ ആമേൻ ഒന്നുമില്ല. സ്നേഹമുണ്ടെന്നും പ്രിയമുണ്ടെന്നും വാക്കുകൊണ്ട് പറയാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ. ആമേൻ. നോക്കണം, യേശുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ ചാകാനും തയ്യാറാണെന്നും പറഞ്ഞ് കയ്യിൽ നിന്ന് വാളും എടുത്ത് കൂടെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷേ ചാകാൻ പറ്റിയില്ല. അവൻ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു പടയാളിയുടെ ശിഷ്യൻ്റെ കാത് അറുത്തു കളഞ്ഞു. ആമേൻ. ആ അറുത്തു കളഞ്ഞ കാത് യേശു ക്ഷണത്തിലെടുത്ത് അവനെ ഫിറ്റ് ചെയ്തു, അവനെ സൗഖ്യമാക്കി പറഞ്ഞു വിട്ടു. ആ കാതറ്റ് യേശു എടുത്ത് തിരിച്ചു വച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കാതില്ലാത്ത ഒരുവനെ കാണിച്ചിട്ട് പത്രോസിന് പറയാമായിരുന്നു, കർത്താവേ, എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രിയമുണ്ടോയെന്ന് നീ ഈ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് എന്നോട് കളിയാക്കുന്നത് പോലെ ചോദിച്ചില്ലേ? ആരാ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രിയമില്ലെന്ന്? അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടിയില്ലേ അവൻ്റെ കാത് ഞാൻ കണ്ടിച്ചു കളഞ്ഞത്? ആ ഒരു കാതില്ലാത്തവനെ കാണുമ്പോഴെല്ലാം നീ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം, എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രിയമുണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന്. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഇങ്ങനെ ഒന്നും അവൻ പത്രോസിനെ കാണിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ട് പത്രോസ് ഈ മടങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ പത്രോസിന്റെ ചിന്ത, ഇനി യേശു പഴയതുപോലെ എന്നെ സ്നേഹിക്കത്തില്ല, എൻ്റെ വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഒക്കെ പോയി, ഇനി ഞാൻ ഒന്നുമല്ല, ഇനി എനിക്ക് പഴയ പണിയാണ് ആമേൻ പറ്റിയത്. പക്ഷേ കർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവെഴുത്ത് പറഞ്ഞു, അവൻ ചതഞ്ഞ ഓട ഒടിച്ചു കളയുന്ന ദൈവമല്ല, പുകയുന്ന തിരിയെ കെടുത്തിക്കളയില്ല. ആമേൻ. അവന് നമ്മുടെ പഴയ കാലത്തെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളിൽ നമുക്ക് വന്ന വീഴ്ചകൾ നോക്കിയിട്ട് ഇന്നിൻ്റെ കാലത്ത് അവൻ നമ്മെ ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല.
ഇന്നത്തെ പ്രായമോ ബലഹീനതയോ നമ്മുടെ പരിമിതികളോ കണ്ടിട്ട് ഇനി വേണ്ട കുഞ്ഞെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് നമ്മെക്കാൾ യോഗ്യരെ തപ്പി പുതിയൊരു കൂട്ടത്തെ എടുത്ത് തൻ്റെ കൂടെ നിർത്തി ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു കാണിക്കുന്നവനല്ല. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. അവൻ എന്നെയും നിന്നെയും അവൻ ഇന്നലകളിൽ വിളിച്ച വിളിക്കനുസൃതമായി നമ്മോട് പറഞ്ഞ അതേ നിയോഗത്തിൽ അതേ ശക്തിയിൽ നമ്മെ വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിച്ച് അവൻ കരുത്തോടെ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് മതിയായ കർത്താവാണ്. ആമേൻ. അവൻ്റെ ശീലം ചതഞ്ഞ ഓടെ ഒടിക്കുന്നവനല്ല, പുകയുന്ന തിരിയെ കെടുത്തുന്നവനുമല്ല. ഒരിക്കൽ ആമേൻ പ്രവാചകനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, നീ കുശവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോക, എൻ്റെ സ്വഭാവം നിനക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ. അവൻ കുശവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പ്രവാചകൻ ചെന്നു. കുശവൻ പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടു. അങ്ങനെ പാത്രം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, അല്പം കളിമണ്ണെടുത്ത് പാത്രം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ കുശവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് കളിമണ്ണ് ഒതുങ്ങി വരുന്നില്ല, പാത്രം ഷേപ്പായി വരുന്നില്ല. അവൻ അതിനെടുത്ത് മാറ്റി, എടുത്തു കളഞ്ഞില്ല, മാറ്റി വെച്ചു. പിന്നെയും പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് മാറ്റിവെച്ച കളിമണ്ണ് വീണ്ടും കുശവനെടുത്തു, ഒന്നും കൂടെ ചവിട്ടി അതിന് നല്ല പശപ്പുള്ള മണ്ണാക്കി മാറ്റി, വീണ്ടും കുഴച്ചു, ആ ചക്രത്തിന്റെ മേൽ വെച്ച് ആ ചക്രം കറക്കി മനോഹരമായ ഒരു പാത്രം തീർത്തു. അവൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ. അവൻ അപാകതകൾ വന്നെന്ന് വരാം, പ്രയാസങ്ങൾ വന്നെന്ന് വരാം, പ്രതിസന്ധികൾ വന്നെന്ന് വരാം, ബലഹീനതകൾ വന്നെന്ന് വരാം, പ്രായത്തിന്റെ പരിമിതികൾ വന്നെന്ന് വരാം, ക്ഷീണങ്ങൾ സംഭവിച്ചെന്ന് വരാം, പിന്മാറ്റങ്ങൾ വന്നെന്ന് വരാം, തള്ളിപ്പറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നെന്ന് വരാം. പക്ഷേ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു കളയത്തില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ചു കളയാത്തത്? എൻ്റെ ദർശനം നിന്റെ അകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്, എൻ്റെ നിയോഗം നിന്റെ അകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്, എൻ്റെ വിളി നിന്റെ അകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. എൻ്റെ വിളിയോ എൻ്റെ ദർശനവും എൻ്റെ നിയോഗവും എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളും നിന്റെ അകത്തുള്ളിടത്തോളം കാല അവൻ നിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയില്ല. അവൻ നിന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും പണിയും, വീണ്ടും ഞാൻ ചക്രത്തിൽ വയ്ക്കും, വീണ്ടും ഞാൻ കറക്കും. അവൻ വീണ്ടും ഞാൻ അതിനെ മനോഹരമാക്കും, ഞാൻ അതിന് ഷേപ്പ് വരുത്തും, അതിനെ ഞാൻ മോൾഡ് ചെയ്യും, അവനെ ഞാൻ അതിനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യും, അവൻ അതിന് വിലയുള്ളതാക്കി ഞാൻ മാറ്റും. ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന വാത്സല്യമുള്ള പിതാക്കന്മാരെ, കാലത്തിന്റെ ദൈർഘ്യങ്ങൾ ഒത്തിരി കഴിഞ്ഞെന്ന് വരാം, ക്ഷീണങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പിടിച്ചെന്ന് വരാം, അവൻ ബലഹീനതകൾ വന്നെന്ന് വരാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി വീരോടെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചൊരു ദിവസമുണ്ട്. അന്ന് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളുണ്ട്. ദൈവം നിങ്ങളോട് അക്കമിട്ട് പറഞ്ഞ അവ ചില ദർശനങ്ങളുണ്ട്, ദൂതുകളുണ്ട്, ആലോചനകളുണ്ട്. നിങ്ങൾ കേട്ട വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, പ്രായമൊത്തിരിയായി, കാലമൊത്തിരിയായി, നരവീണു, ക്ഷീണം വന്നു, അവൻ തൊക്ക് ചുളുങ്ങി തുടങ്ങി, അവൻ അസ്ഥികൾക്ക് ബലഹീനതയുണ്ടായി, അവൻ മാംസപേശികൾക്ക് അവൻ ഇളക്കം തട്ടി തുടങ്ങി, ബലം നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി, അവയവങ്ങൾക്ക് പലതും കേട് സംഭവിച്ചു തുടങ്ങി. ആ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ നിറവേറില്ല, അവൻ ആ പ്രവൃത്തികൾ ഞങ്ങളിൽ നടക്കില്ല, ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇനി ഒന്നും കഴിയില്ല. നോ 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 നോ, അവൻ അത് നമ്മുടെ വാക്കാണ്. ദൈവം പറയാണ്, ഈ പ്രായത്തിലും അവന്റെ അത്യന്ത ശക്തി നമ്മുടെ മേൽ പകർന്ന് അവൻ നമ്മെ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുവാൻ അവൻ ശക്തനായ ദൈവമാണ്. കാരണം അവൻ റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാ, അവൻ റീമോൾഡ് ചെയ്യുന്നവരാ. ഈ ഉപവാസം ഒരു റീമോൾഡിങ്ങിന് ഉപവാസമാണ്. യെസ്, ആത്മാവ് പറയുന്നു, ഇതൊരു റീമോൾഡിങ്ങിന് ഉപവാസമാണ്. ആഗ്രഹിച്ച ആ ഷേപ്പിലേക്ക്, ആഗ്രഹിച്ച ആ മോൾഡിലേക്ക്, ആമേൻ, ആ പദ്ധതിയിലേക്ക് ദൈവം ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കുന്ന ആത്മാവിൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ, ഒന്ന് റീമോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചേ. രക്തം ചെയ്യും, വചനം ചെയ്യും, രക്തം ചെയ്യും, വചനം ചെയ്യും. അവൻ തള്ളിക്കളയില്ല കേട്ടോ. അവൻ അല്പനേരം പണിയാൻ കയ്യിലിരിക്കുമ്പോൾ കുശവന്റെ കയ്യിൽ അവന്റെ ഷേപ്പിനൊത്ത് വന്നില്ലെങ്കിലും, ഇഷ്ടത്തിനൊത്ത് വന്നില്ലെങ്കിലും മണ്ണിനെ അവൻ കളയില്ല, അവൻ ഉപേക്ഷിക്കില്ല, മാറ്റിവെക്കും. എന്തിനാ? അവനൊരു പർപ്പസ് ഉണ്ട്, അവനൊരു പർപ്പസ് ഉണ്ട്, അവനകത്തൊരു ഇഷ്ടം കിടപ്പുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പിതാക്കന്മാരെ, നിങ്ങൾ പർപ്പസ് ഇല്ലാത്തവരല്ല, നിശ്ചയമായി പർപ്പസ് ഉള്ളവരാണ്. ദൈവത്തിനൊരു പർപ്പസ് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുണ്ട്. ഈ പ്രായത്തിൽ ദൈവം അത് ചെയ്തെടുക്കും. അത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ അകത്തല്ല, അത് നിങ്ങളുടെ കരുത്തിൻ്റെ അകത്തല്ല, അത് നിങ്ങളുടെ ബലത്തിലല്ല. അവൻ സൈന്യത്തിന് കഴിയാത്തത്, ശക്തിക്ക് കഴിയാത്തത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ. ഈ തെറ്റുധാരണയാണ് മടങ്ങിപ്പോക്കെന്ന് പറയും. പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് തെറ്റുധാരണയാണ്. ആമേൻ. നമ്മുടെ ദുർമനസാക്ഷിയാണ്. ഇനി പറ്റില്ല, നടക്കില്ല, ദൈവം ഉപയോഗിക്കത്തില്ല, ദൈവത്തിന് നമ്മളെ വേണ്ട, നമ്മുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു,
ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഷ ന്യൂ ജനറേഷൻ്റെ കാലമാണ്. ആമേൻ. അവർ ചെയ്യാട്ടെ. നോ, അത് നമ്മുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. ആമേൻ. ദൈവത്തിൻ്റെ ദർശനം നമ്മുടെ അകത്തുണ്ടോ? ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വപ്നം നമ്മുടെ അകത്ത് കിടപ്പുണ്ടോ? ദൈവം അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യും. ദൈവം അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യും. പത്രോസേ, നീ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു, ഇനി എനിക്ക് നിന്നെ വേണ്ടെന്നാ. അതുകൊണ്ടല്ലേ നീ പഴയ പണിക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയേ. പടകും വലയെടുത്ത് നീ പോയത് പോകട്ടെ, 6 എണ്ണത്തിനും കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയില്ലേ. അമ്മേൻ. ഓ, ഇതൊക്കെ ചുമ്മാതാണെന്നേ. അമ്മേ, ചാടാനും ഓടാനും നിലവിളിക്കാനും സ്വത്രം പറയാനും ഉപവസിക്കാനും കുറച്ച് പേര്. ആമേ, ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ അതും ഇതുമൊക്കെ നടത്തുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ. ആമേ, നമ്മളോട് ഒത്തിരി ദൂതും ആലോചനയൊക്കെ പറഞ്ഞതാ. നിന്നെ അതാക്കും ഇതാക്കും, വാലല്ല തലയാക്കും, നിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഓടിക്കും ഇങ്ങോട്ട് ഓടിക്കുമെന്നും. എങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചില്ലെന്നേ, വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നെട്ടോട്ട് ഓടിയതല്ലാതെ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഓടാൻ പറ്റിയില്ല, പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന്. ആമേൻ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറില്ലേ? ആമേൻ. നോ, അങ്ങനല്ല. ദൈവം ഓടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഓടിക്കും. നിർത്താമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നിർത്തും. പണിയാമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പണിയും. ആമൻ. ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കും. പറഞ്ഞത് ദൈവമാണ്. അവൻ ആലോചനയിൽ വലിയവനും പ്രവൃത്തിയിൽ ശക്തിമാനുമാണ്. അവൻ പോസ്കു പറയാൻ മനുഷ്യനല്ല. ആമൻ. അവിടുന്ന് വ്യാജം പറയുന്നവനല്ല. ആമൻ. അവൻ തൻ്റെ മഹത്വം മറ്റാർക്കും അവൻ സ്തുതി വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നവനല്ല. അവിടുത്തെ ക്വാളിറ്റി നിന്ന് താഴിറങ്ങി അവിടുന്ന് സംസാരിക്കില്ല. ക്വാളിറ്റി നിന്ന് അവൻ താഴോട്ട് പോകത്തില്ല. ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് പത്രോസിനോട് ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ പറയാൻ. പത്രോസേ, നീ വെളിപ്പാട് പറഞ്ഞവനാ. ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണ് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് ജഡരക്തങ്ങളല്ല നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയത്, എൻ്റെ പിതാവാണ്. അന്ന് ഞാൻ നിന്നോടൊരു ദൂത് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആമൻ. നീ പത്രോസാകുന്നു, ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും. ഓ റാശാഥലകട. അതിൻ്റെ കാലമായി. നീ ഇപ്പം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട് പിന്മാറിപ്പോവുകയെ പറ്റില്ല. ദൈവം എന്നെ ഉപയോഗിക്കില്ല, എൻ്റെ വീര്യം കുറഞ്ഞു, എൻ്റെ അഭിഷേകം പോയി, എൻ്റെ ബലം നഷ്ടപ്പെട്ടു, കയ്യിലൊന്നുമില്ല, പഴയതുപോലെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നീ പിന്മാറിപ്പോവുകയാ. പക്ഷെ കർത്താവ് പറയില്ല, നിന്നെ അങ്ങനെ വിടില്ല. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ ദർശനം നിൻ്റെ അകത്താണ് കിടക്കുന്നത്. അത് നിന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യിക്കാനുള്ളതാ. ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോഴേ നിന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഇനി മേലെ നീ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകരുത്. നിന്നെ മനുഷ്യനെ പിടിക്കാനുള്ളതാ. നിന്നെ മീൻ പിടിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല പത്രോസേ, നിന്നെ മനുഷ്യനെ പിടിക്കാനേ കൊള്ളാവൂ. കാരണം രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചിട്ടും മീൻ കിട്ടാത്തവനാ നീ. നിന്നെ കൊണ്ട് കൊള്ളിക്കാവുന്നത് മനുഷ്യനെ പിടിക്കാവാനാ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. നിനക്ക് പറ്റിയ പണി മനുഷ്യനെ പിടിയാ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അത് നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും നിന്നെ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ആമേൻ. അതിൻ്റെ സമയമായി. ഇപ്പോഴും നിന്റെ പണിക്ക് നീ പോയി. വല്ലതും കിട്ടിയോ? ഇല്ല. നിനക്കറിയാവുന്ന പണിക്കാൻ ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ച്. മനുഷ്യനെ പിടിക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റും. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ദൈവം നമ്മെ മടക്കി കൊണ്ടുവരും. ദൈവം നമ്മെ റീസെറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ബലഹീനതകളെല്ലാം ദൈവം മാറ്റും. അവിടെ അത്യുന്നതൻ്റെ ബലം നമ്മുടെ അകത്ത് പകരും. ഒരു വചനത്തിൻ്റെ ദൂതും കൂടെ തൊട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. മോശ എന്ന മനുഷ്യൻ 40 കഴിഞ്ഞു മിസ്രൈമിൽ. അടുത്ത 40 അവൻ മരുഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ 80-ാമത്തെ വയസ്സിൽ പുറപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പർവ്വതമായ ഹോരേവിലേക്ക് ചെന്നു. ആശ നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ, സ്വപ്നം നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ, പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ, വാക്തത്വം ഉടഞ്ഞുപോയ മനുഷ്യൻ, അല്ലേ, ദർശനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യൻ, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യൻ, ജീവിതത്തിൻ്റെ നഷ്ടം മാത്രമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ. യാദൃശ്ചിക ചെന്നതല്ല, ദൈവം കൊണ്ടുവന്നതാ ദൈവത്തിൻ്റെ പർവ്വതത്തിലേക്ക്. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൻ്റെ പർവ്വതത്തിലേക്ക് യാദൃശ്ചിക ചെന്നതല്ല മോശ. 80-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ദൈവം കൊണ്ടുവന്നു. മോശയെ കഴിഞ്ഞ 40 80 വയസ്സിൽ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്, നിന്റെ അകത്തുള്ള ദർശനം വലുത്, വാക്തത്വം വലുത്. അന്നൊക്കെ നീ ശ്രമിച്ചിട്ടും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ നീ പറഞ്ഞു, ഇനി ഈ ആയുസിൽ നടക്കത്തില്ല, 80 ഇനി എൻ്റെ കാലം കഴിയുന്നതല്ലാതെ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നോ. അത് നിന്റെ തോന്നല. ഞാൻ നിന്നെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ഞാൻ നിന്നെ മടക്കി കൊണ്ടുവന്ന് നിന്നെ പുതിയൊരു മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റുന്ന ദൈവമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. 80-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പർവ്വതത്തിൽ മുൾപ്പടർപ്പിൽ കത്തുന്ന തീരെടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മോശയോട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നു. നിന്നെ ഞാൻ മിസ്രൈമിൽ എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വിടുകയാണ്. ആ ജനത്തിൻ്റെ നിലവിളിയും കണ്ണുനീരും എല്ലാം ഞാൻ
കണ്ടു. മോശ പറഞ്ഞു, ഞാനും കണ്ടതാ. എനിക്കാവുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു, എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് നിൽക്ക്, ഞാൻ ആ ജനത്തെ വിടുവിക്കാം. അന്ന് നീ എൻ്റെ കൂടെ നിന്നില്ല, നീ എന്നെ ഉപയോഗിച്ചതുമില്ല. അവൻ ഇപ്പം കാലം മൊത്തവും കഴിഞ്ഞു, എൻ്റെ ആ സ്വപ്നമെല്ലാം പോയി. ആ ജനം വിടുവിച്ചാൽ എനിക്കെന്ത്, വിടുവിക്കപ്പെട്ടാൽ എന്ത്, വിടുവിക്കപ്പെട്ടില്ലേലും എനിക്കെന്ത്. അവൻ ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പൊ എൻ്റെ ജോലി ആടിനെ വല്ല വിധേന മേയ്ക്കണം, അവൻ ഇങ്ങനെ ഉപജീവനം കഴിച്ചു പോകണം. ഇതിനപ്പുറം എനിക്കിനി ഒരു സ്വപ്നങ്ങളുമില്ല, ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല. അവൻ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നുമില്ല, എനിക്ക് ഉപവസിക്കണമെന്നില്ല. കാലം കഴിയുന്നത് വരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിക്കണം. ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുമെങ്കിൽ സഭയിലൊന്ന് പറയണം, പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് പോകണം. അമ്മേ, തീരെ ബലഹീനമാകുമ്പോൾ പറ്റുമെങ്കിൽ പാസ്റ്റർ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ, പാസ്റ്റർ വീട്ടിൽ വന്നൊന്ന് കണ്ടു കേട്ട് പോകട്ടെ. ക്ലോക്കിലേക്ക് നോക്കണ്ട, ഞാനിപ്പം നിർത്തിയേക്കാം. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. എൻ്റെ ഒരു വലിയ വിഷമോ ഇത്. വചനം പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പറ്റുന്നില്ല. സമയം ഞാനിങ്ങോട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ ഞാനാവൊന്ന് നോക്കാറുണ്ട്. ആമേൻ. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 80 വർഷം കൊണ്ട് നടക്കത്തില്ല എന്ന് മോശ പറഞ്ഞില്ല, അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞില്ല. കർത്താവേ, നല്ല യൗവനത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, അന്ന് നീ എന്നെ സഹായിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ജനത്തെ അന്നേ വിടുവിക്കാമായിരുന്നു. അന്ന് വിടുവിച്ചാണെങ്കിൽ പറയുന്നത്, മോശ പറയുന്നത്, എൻ്റെ ഭുജം ബലം കൊണ്ടാ, എൻ്റെ കരുത്ത് കൊണ്ടാ, ദൈവത്തിൻ്റെ പണി കൊണ്ടൊന്നുമല്ല, അല്ലേ? പക്ഷേ 80-ാമത്തെ വയസ്സിൽ മുൾപടർപ്പിൽ കത്തുന്ന തീയുടെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി നിന്ന് ദൈവം സംസാരിച്ചു, മോശേ, ആമേൻ, നിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ പ്രായം ഇതാ. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ഈ 40 വർഷം ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ട് ആരും പഠിക്കാത്തൊരു കാര്യം മോശയെ പഠിപ്പിച്ചു. ഉലകത്തിലെ ഏറ്റവും സൗമ്യതയുള്ള മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റി. അമ്മേ, മാറ്റിയിട്ട് മോശയോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, ഇനി ഞാൻ നിന്നെ അയക്കാൻ പോകുക, നീ പോയി ആ ജനത്തെ വിടുവിച്ചുകൊണ്ട് വരണം. അവൻ ദൈവത്തോട് മോശ പറഞ്ഞു, പറ്റില്ല. അവൻ, ഞാൻ തടിച്ച നാവുള്ളവനാ, ഞാൻ ചെന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ചെന്നാൽ അവർ കേൾക്കത്തൊന്നുമില്ല. അവൻ മോശയോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, ആമേ, അല്ല, നീ പോകണം, നിനക്ക് പകരം ഞാൻ അഹരോനെ ആക്കാം. എല്ലാം പറഞ്ഞ് അവസാനം മോശയോട് പറഞ്ഞു, മോശ അടയാളം ചോദിച്ചു. അടയാളം ചോദിച്ചപ്പോൾ മോശയ്ക്ക് അടയാളം ദൈവം കാണിച്ചു. തൻ്റെ കയ്യിൽ കിടന്ന വടി നിലത്തിട്ടു, അതൊരു പാമ്പായി മാറി. വീണ്ടും അതിൻ്റെ വാതിൽ പിടിച്ചപ്പോൾ അത് വടിയായി. ആമൻ തൻ്റെ മാറിടത്തിൽ കൈയിട്ടു, അത് കുഷ്ഠം വന്നു. വീണ്ടും ഇട്ടപ്പോൾ അത് മാറി. ഇതൊരു അടയാളമായിരുന്നു, അയക്കപ്പെട്ടു. നോക്കണം, ആമൻ, തകർന്ന മനുഷ്യൻ, എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും ഉടഞ്ഞ മനുഷ്യൻ, ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യവും പ്രതീക്ഷയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ പർവ്വതത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന തീയുടെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, ആമൻ, ഞാൻ പറയുന്നു, ആത്മാവിൽ ഒരു തീയുടെ അഭിഷേകം അവൻ്റെ മേൽ കൈമാറി. അവൻ ഒരു ആയുസ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്, ഒരു കാലഘട്ടം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്, ആമൻ, സ്വാധീനം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോയത്, നല്ല യവനം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോയത്, ആമൻ, തൻ്റെ പ്രായത്തിൻ്റെ, ആമൻ, ഒരു വല്ലാത്ത കാലത്ത്, ക്ഷീണത്തിൻ്റെ കാലത്ത്, ബലഹീനതയുടെ കാലത്ത്, സകല മനുഷ്യൻ്റെയും ബലഹീനതയുടെ കാലത്ത് ദൈവം ഒരു കരുത്തുള്ള യോദ്ധാവിനെ പോലെ അവൻ അയച്ചു. ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് ആ ജനത്തെ 30 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ജനത്തെ വിടുവിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. നോക്കണം, അവൻ മോശ മാത്രമല്ല പ്രയോജനപ്പെട്ടത്, മോശയുടെ കയ്യിലിരുന്ന വടി കൂടെ പ്രയോജനപ്പെട്ടു. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ദൂത് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിൽ നാം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ അവൻ പ്രായവും പരിധിയും ക്ഷീണവും അവൻ ബലഹീനതയും എല്ലാം അവൻ മറന്ന ദൈവകരങ്ങൾക്ക് നാം ഏൽപ്പിച്ച, നമ്മെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കരത്തിലിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. നമ്മെ ഉപയോഗിക്കും, നമ്മുടെ പണത്തെ ഉപയോഗിക്കും, നമ്മുടെ ഭവനത്തെ ഉപയോഗിക്കാം. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വിലപ്പെട്ട വസ്തുക്കളെ ഉപയോഗിക്കാം. അത് സർവ്വതും അവന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. കാരണം അവൻ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്ന ദൈവമാണ്, അവൻ മടക്കി വരുത്തുന്ന ദൈവമാണ്. ഇന്ന് രാത്രി അവൻ തെറ്റുധാരണകളെല്ലാം നമ്മുടെ അകത്തൊന്ന് മാറട്ടെ. അവൻ എൻ്റെ അഭിഷേകം ചോർന്നു, എൻ്റെ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ പ്രയോജനപ്പെടേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞു. ഇനി എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദൈവമേ, ഇനി എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദൈവദാസനെ. അവൻ എനിക്ക് പഴയതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ആ വീര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുമ്പോഴേ മയക്കം വരികയാണ്, ക്ഷീണം വരികയാണ്. എനിക്ക് ഒത്തിരി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല, ഇനി എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും കഴിയില്ല. നോ, അത് പിശാച് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ്. അവൻ നമ്മുടെ അകത്ത് തെറ്റുധാരണ കൊണ്ടുവരുന്നത് പിശാചാണ്. കഴിയത്തില്ല, കഴിഞ്ഞു, അവൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു, ക്ഷീണം വന്നു, ബലഹീനമായി. ഇത് പിശാചിന്റെ വാക്കുകളാ. ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാവിൽ പറ, എനിക്ക് ക്ഷീണം വന്നില്ല, എൻ്റെ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല, എനിക്ക് കാലേബ് പറഞ്ഞതുപോലെ പറ, പണ്ടത്തെ പോലെ അവൻ ആരോഗ്യം എനിക്കുണ്ട്. ഇതെന്റെ കാലമാണ്, ഇതെന്റെ കാലമാണ്. ഞാനൊരു യോദ്ധാവിനെ പോലെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് പടവെട്ടാൻ പോകുന്ന കാലം.
ഈ ഉപവാസം ഒരു മടങ്ങി വരവന്റെ ആത്മീയ വീര്യത്തിലേക്ക്, ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ വീര്യത്തിലേക്ക് ഒരു മടങ്ങി വരുന്ന ഉപവാസമാകട്ടെ. എവിടേക്ക് വെച്ച് നമ്മിൽ നിന്ന് ചോർന്നു പോയത്, അവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് മടങ്ങി വരട്ടെ. പ്രാർത്ഥന മടങ്ങി വരട്ടെ, ആരാധന മടങ്ങി വരട്ടെ, അവൻ വചനത്തോടുള്ള കൂറ് മടങ്ങി വരട്ടെ, ഉത്സാഹം മടങ്ങി വരട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഉത്സാഹം മടങ്ങി വരട്ടെ, ആത്മാവിന്റെ എരിവുണ്ടാകട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ. ആമേൻ. സ്വാർത്ഥതകൾ മാറട്ടെ. ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്ക. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പ്രത്യേകത, അവൻ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നവനാണ്. പിതാക്കന്മാരെ, മാതാക്കളെ, ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്ക്. ദൈവസല്ലി ഒന്ന് സമർപ്പിക്കുക. ദൈവമേ, എനിക്ക് വീണ്ടും ഒരു ആത്മീയ യൗവനത്തെ തരണേ. എനിക്ക് ചിലത് ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം, എനിക്ക് ചിലത് ഈ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം. ആമേൻ. ഇനി ഞാൻ ഒത്തിരി ഓടാനുണ്ട് കർത്താവേ. എൻ്റെ കാലുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ മാനുഷികമായി ബലമില്ല, പക്ഷെ നിന്റെ ബലം എൻ്റെ മേൽ ഇന്ന് രാത്രി പകരണമേ. 80-ാമത്തെ വയസ്സിൽ മോശയെ തിരിച്ചതുപോലെ ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ജീവിതത്തിലെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിതം അമ്പെ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി. സ്വപ്നങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു, ദർശനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇനി ഒന്നും ഇനിയില്ല, ഈ ആയുസ് എങ്ങനെങ്കിലും തീർന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ കാലത്തിൽ ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. തീയുടെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി നിന്ന തീയുടെ അഭിഷേകത്തെ പകർന്നിട്ട് അവനെയും അവന്റെ കരത്തിലിരുന്ന വടിയെയും ഇന്നു രാത്രി, ഈ ഉപവാസത്തിന്റെ ഈ രാത്രി ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ നീ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. തീയുടെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു പുതിയ കരുത്ത്, ഒരു പുതിയ കരുത്ത് ഇന്ന് രാത്രി. എത്ര പേര് രാത്രി കൊതിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക. കർത്താവിന്റെ രാത്രി അത് പകരട്ടെ, പ്രായഭേദം എന്നെ അത് പകരട്ടെ. ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി, ഒരാരാധനയ്ക്കായി. ശാലബാര ധീര ധാര ധീര ധാര ധാര ഈഗാരാധ രാവലാവ ശഭര रूबा शाथा राधा 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 ईमानादा रेज लेगे रेगे लेगे रूगा शादा धारा 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 शादा राजा लाधरा. നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കാമെന്ന ദൈവം പറഞ്ഞെങ്കിൽ വീണ്ടും മീൻ പിടിക്കാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. മനുഷ്യരെ തന്നെ പിടിപ്പിക്കാം. അമ്മേ, ഈ പാറമേൽ സഭ പണിയാമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നീ മടങ്ങി പോകാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. സഭ പത്രോസേ, നീ എന്ന പാറമേലെ ദൈവം പണിയോ. ആദ്യ തുടർവ് നിന്റെ അകത്താ കിടക്കുന്നത്. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ പട്ടണം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഉണർവിന് വേണ്ടി ദൈവം ഈ സഭയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പട്ടണം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു ഉണർവിന് വേണ്ടി, ഈ പട്ടണത്തിനൊരു അസാധാരണ ഉണർവിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ സഭയെ ദൈവമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ലാമ യൗവനക്കാരല്ല, ഇവിടുത്തെ ഊർജം, ഇവിടുത്തെ പ്രായമുള്ളവർ ഊർജമാകാൻ പോവുകയാ. യെസ്, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ദൈവാത്മാവിന്റെ രാത്രി പറയുക, നിങ്ങൾ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി വസ്തു വാങ്ങാൻ പോവുക, സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി വസ്തു വാങ്ങാൻ പോവുകയാ, സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി വസ്തു വാങ്ങാൻ പോവുകയാ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്നു രാത്രി ഞാൻ അതിനെ സ്വീകരിക്കുക. ഓ മാന ശാന്തര, നിങ്ങളുടെ ദർശനം മാറാൻ പോവുകയാ, കാഴ്ചപ്പാട് വിശാലമാകാൻ പോവുകയാ. ആയിരങ്ങളുടെ കൂട്ടം, ആയിരങ്ങളുടെ കൂട്ടം. കൊല്ലത്തിന്റെ മണ്ഡൽ, ഈ പട്ടണത്തിൽ ആയിരങ്ങളുടെ സഭ, ആയിരങ്ങളുടെ സഭ. മടക്കി കൊണ്ടുവരികയാണ് പഴയ വീര്യത്തിലേക്ക്, പഴയ വീര്യത്തിലേക്ക്, പഴയ ഊർജത്തിലേക്ക്, അവൻ പഴയ ആവേശത്തിലേക്ക്. സൂമിലെന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ, ദൈവം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് കയറ്റാൻ പോവുകയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ പോവുകയാണ്. ആമേൻ. പ്രാർത്ഥനയുടെ തലങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. സമയദൈർഘ്യമുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ, സമയദൈർഘ്യമുള്ള പ്രാർത്ഥന, ആത്മവിവശതയുടെ പ്രാർത്ഥന.
സമയ ക്ലിപ്തത മാറാൻ പോവുകയാണ്. സമയ ക്ലിപ്തത മാറാൻ പോവുകയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് സമയത്തിന് അതീതമായി ഇതിനകത്ത് ചലിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അവൻ സമയത്തിന് അതീതമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇതിനകത്ത് ചലിക്കുകയാ. ഇതിനകത്തൊരു നദി ഒഴുകട്ടെ, ഇതിനകത്തൊരു നദി ഒഴുകട്ടെ. ദേശത്ത് ചലിക്കുന്ന പ്രാണികൾ ഉളവാക്കുന്ന ഒരു നദി ഈ സഭയ്ക്കകത്തുനിന്ന് ഒഴുകട്ടെ, സഭയ്ക്കകത്തുനിന്ന് ഒഴുകട്ടെ. ഓ റീബക ശതര ഗടഗലഗതര റീബര ഗടഗലഗദരി അബ്ദര ശബ ആസ്മി അബ്ദര ലംശദരി അബ്ദര കറകാല ഗദര ഗടഗല ശിഖദരാദര ആസ്മേനി ഗദര അർമന ഗടഗലഗദയ ശംഭേരിയ ആസ്മാര ഗടഗലഗദയ റുഖബര റുഖബര ഗടഗല ശബ ബാബ സാധാര ഗദര റംശ ബാബ. സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ, ദേശത്തെ കുറിച്ചുള്ള വീഴട്ടെ, ദേശത്തെ കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങളും ദർശനങ്ങളും വീഴട്ടെ. ആ ആരോടൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞില്ല, നിങ്ങളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞില്ല, നിങ്ങളുടെ സമയം വരുന്നതേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ സമയം വരുന്നതേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ സമയം വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അന്ത്യകാല ഉണർവിന് വേണ്ടി ദൈവം മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാ. അവൻ്റെ ആമേൻ ഭൂണിയിലെ കൂർത്ത അമ്പായി അവൻ ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അല്പം ബലഹീനതകൾ സംഭവിച്ചു, അല്പം പരാജയങ്ങൾ സംഭവിച്ചു, അല്പം ക്ഷീണങ്ങൾ സംഭവിച്ചു, അല്പം പുറകോട്ട് നടന്നോ, അല്പം പുറകോട്ട് പോയോ എന്നിന്ന് രാത്രി ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ ഭയപ്പെടണ്ട, ഭാരപ്പെടണ്ട. ദൈവം മറച്ചതാ നിന്നെ മുൻനിരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ്. ആമേ പണ്ടത്തെക്കാൾ ഊർജത്തിൽ, പണ്ടത്തെക്കാൾ വീര്യത്തിൽ, പണ്ടത്തെക്കാൾ മഹത്വത്തിൽ. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയാ, ഇതിന്റെ അകത്തുനിന്നൊരു നദിയെ ദൈവം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഇതിനകത്ത് നിലയ്ക്കാത്ത പ്രാർത്ഥനകൾ ആരംഭിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ആത്മാവിലെ പ്രാർത്ഥന മണിക്കൂറുകൾ ഇതിനകത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഇതൊരു ചലിക്കുന്ന നദിയായി, ജീവജലത്തിന്റെ നദിയായി സഭ ദൈവം ഒഴുക്കാൻ പോകുകയാണ്. ആമേൻ. പരിധികളെല്ലാം ദൈവാത്മാവ് പൊട്ടിക്കും. ലാമ ശാന്ത രാധി കാല മനഹ. ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് വിരുദ്ധമായും വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ പരിധികളും ദൈവം പൊട്ടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഒരു ഡാം പൊട്ടി വെള്ളം പാഞ്ഞൊഴുകുന്നത് പോലെ സഭദേശത്തൊഴുകാൻ പോവുകയാ. ഇവിടുത്തെ പിതാക്കന്മാരെയും മാതാക്കളെയും ദൈവം ഉപയോഗിക്കാൻ പോവുകയാണ്. കർത്താവിന് പത്രോസിനോടും മോശയോടും ഒക്കെ പറയാനുള്ളത്, വിളിച്ചത് ഞാൻ, എൻ്റെ ദർശനവും നിങ്ങളുടെ അകത്ത് കിടക്കുന്നത്, അത് നിങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യൂ. എനിക്ക് പകരം ഒരു പത്രോസിനെ എടുക്കാൻ മേലാഞ്ഞിട്ടല്ല പത്രോസെ, ഞാൻ ഇനിയും ഇറങ്ങി നിന്ന 100 പത്രോസ് വരും. പക്ഷേ പത്രോസ് നിൻ്റെ അകത്താ എൻ്റെ ദർശനം കിടക്കുന്നേ. ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ പുനർനിർമ്മിക്കും, നിന്നെ ഞാൻ പുനഃസൃഷ്ടിക്കും, നിന്നെ ഞാൻ മടക്കി കൊണ്ടുവരും. ആമേൻ. നിന്നിലൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും. മോശെ, എനിക്ക് ഇനി ഒരു മോശയെ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, നല്ല യോദ്ധാവായൊരു 40കാരനെ. പക്ഷെ നിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന സ്വപ്നം, നിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ പകർന്ന ദർശനം,
അത് നിന്നിലൂടെ ഫുൾഫില്ലാകേണ്ടത്. പ്രായം ഇപ്പോൾ 80 ആയാലും ശരീരത്തിന് ബലഹീനത വന്നെങ്കിലും തൊക്ക് ചുളുങ്ങിയെങ്കിലും അസ്ഥികൾക്ക് തേയ്മാനം സംഭവിച്ചെങ്കിലും കാഴ്ചയ്ക്ക് മങ്ങലുണ്ടായി തുടങ്ങിയെങ്കിലും നോ നോ നോ, ഇതല്ല എൻ്റെ സാന്നിധ്യം വരുമ്പോൾ മാറൂന്നേ. എൻ്റെ സാന്നിധ്യം വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം മാറൂന്നേ. നീ തന്നെ ഈ ആമേൻ ഈ ജനത്തെ നയിക്കും. നീ മാത്രമല്ലടാ മോശ, നിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്ന വടി പോലും അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. വടി പോലും അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഈ രാത്രി ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ സമർപ്പിക്കാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ ആമേൻ ഉദാസീനതകളും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ചിന്തകളും ബലഹീനതകളും ആമേൻ പോരായ്മകളും ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തോട് പറ, കർത്താവേ ഇനി ഞാനത് ആവർത്തിക്കില്ല. ആമേൻ, എനിക്ക് ശരീരത്തിൻ്റെ ബലഹീനത കൊണ്ടാണ്, ക്ഷീണം കൊണ്ടാണ്, പ്രായം കൊണ്ടാണ്, ഇന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കർത്താവേ നീ എന്നെ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത്. സോറി ദൈവമേ, ഇല്ല, ഈ പ്രായത്തിലും എന്നെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ അങ്ങക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നെ നീ ശക്തീകരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ കരത്തിൽ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇനി എൻ്റെ കാലമാണ്, ഞാൻ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കാലം. ആമേൻ, ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുന്ന കാലം. എന്നെ അതിനായി തൃക്കരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ജനത്തിനായി അടിയൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ സഭയുടെ തലത്തെ ദൈവം മാറ്റുന്നതിനായി സ്തോത്രം. അസാധാരണ വീര്യപ്രവൃത്തികൾ കാണാൻ പോവുകയാണ് ദൈവസഭ. അസാധാരണ സൗഖ്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് തുറക്കാൻ പോകുന്നു. ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ചില സൗഖ്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ചില രോഗശക്തികളുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ഇന്ന് രാത്രി ചലിക്കുക. ദീർഘകാലങ്ങളായി നിങ്ങൾ അവൻ വല്ലാതെ അമേൻ അസ്വസ്ഥപ്പെടുന്ന ചില രോഗങ്ങൾ, അലർജി പോലെയുള്ള ചില രോഗങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി ഇതിനകത്ത് സൗഖ്യമാകാൻ പോകുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. സൗഖ്യമാക്കുന്നവൻ്റെ കരം ഇവിടെ ചലിക്കുന്നു. ഈ സഭ ഒരു സൗഖ്യദായക ശക്തിയുടെ സ്രോതസ്സായി മാറാൻ പോകുകയാണ്. ഇവിടെ അസാധാരണ ഹീലിംഗുകൾ നടക്കും. ദേശത്ത് വാർത്തയാകുന്ന ചില സൗഖ്യങ്ങൾ ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് സംഭവിക്കും. കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനായി സ്തോത്രം. അത്ഭുതങ്ങളാലും അടയാളങ്ങളാലും വിവിധ വീര്യപ്രവൃത്തികളാലും ദൈവം ഈ ദേശത്തെ സഭയെ ഉറപ്പിക്കണമേ, വളർത്തണമേ എന്ന് അടിയൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു.